जंगलनामा माओवादी गरीला जोन के अंदर किताब है और ये लेखक ने सतनाम जां आपां कह दईए मरहूम सतनाम। जंगल तक का सफ़र। वो पहला दिन सी जदों मैं जंगल दे विच दाखिल होया, पर वो दिन नहीं सी, रात सी। दिन दे वक्त मैं किसी भी तरह जंगल का रुख नहीं कर सकता सी। उस अंदर जाण दे वास्ते रात दे हनेरे की जरूरत सी। जे मैं दिन दे वक्त बैलाडेला शहर च पहुँच भी गया हुंदा तां समय नूं शहर दीआं सड़कां दे उत्ते घुम के गुजारदा जां कोई नवेकली थां लभ के सुस्ता लैंदा ते रात पैण दी उड़ीक करदा। फिर भी मैं तय समय तो कोई 3 घंटे पहलां पहुँच गया सां। दूरों कितों रामलीला होण दी आवाज़ सुनाई दिंदी सी। मैं उस पासे नूं पैदल रुख कीता क्योंकि रिक्शे ने मेरे उत्ते वक्त का बोझ बनाई रखना सी जिहनूं मैं उतारना चाहुंदा सी। 2 घंटे के खपखाने ने मैनूं कोई थकावट नहीं दित्ती, सगों वक्त के गुजरन ने मैनूं हल्का जिहा करता। मेरे कोल 1 घंटा रह गया सी ते शहर की खब्बी वाही की बाहर की सड़क के उत्ते मैं किसी का इंतजार करना सी। बहरलाल अद्धी रात का पहर सी जदों मेरे गाइड ने मैनूं आके कहा, वक्त हो गया, चलदे हां। मैं अपनी किट चक्की ते तुरन तो पहलां यह यकीनी बनाया कि बूट का कोई तस्मा ढिला ना रह जाए। मैं दोवां नूं एक बार फेर कसिया, तैयार। मैं ये कहा ते नाल ही हां दे विच इशारा करता। मेरा गाइड मुस्कुराया ते उहने भी उस अंदाज दे विच सिर हिलाता। असीं एक बार फिर शहर की उस वाही के बाहर वाले हिस्से विच दाखिल होए। उच्चियां नीवियां गलियां दे विचों चक्कर कटते हुए असीं एक चौड़ी सड़क के उत्ते पहुंचे जिहड़ी शहर तो बाहर नूं निकलदी सी। अजे भी कोई टामाटला आदमी रामलीला देख के मुड़ रहा सी। कोई पैदल व्यक्ति सानूं पार नहीं कर सकदा सी ते असीं किसे नूं पार करना नहीं सी। दरम्यान दी हनेरे दी विथ साडे लई सब तो चंगी चीज़ सी। पक्की सड़क के किनारे तो हेठां उतर के असीं कच्चे ते तुर पे अगड़ पिछड़। हुण बूटां दा कोई खड़ाक नहीं हो रहा सी। अजे कुछ देर होर सानूं वड्डी सड़क दे नाल चलना पैना सी ते इह पंध साडे लई जिन्नी छेती मुक जांदा उन्ना ही चंगा सी। अचानक दूर मोड़ तो मुड़ी एक कार ने सानूं चानण दे नाल नुहा दित्ता। मेरे गाइड ने हत्थ दे इशारे नाल मैनूं ऐन अपने पिछे होण दा संकेत दित्ता। ਜਦੋਂ तक मैं उसके संकेत उत्ते अमल करदा तद तक कार साडे दोवां दे कोल दी गुजर गई सी। कार दे गुजर जाण ने हनेरे नूं होर भी गाढ़ा बनाता। रोशनी दे हड़ तो बाद एकदम घुप हनेरा पसरन कारण हत्थ नूं हत्थ दिखाई नहीं सी दिंदा। अपने गाइड दे आकार नूं मुड़ हनेरे विचों लभण लई मैनूं कई पलां दा इंतजार करना पिया। वैसे इस सड़क दे उत्ते ट्रैफिक बहुत घट हुंदी है, पर कई वार पुलिस की गड्डी लंघदी है। उहने मैनूं मध्यम आवाज़ च आखिया सी। उहने हैडलाइटां तो पछाण लिया सी कि वह 4 पहिया वाहन जीप नहीं। कुछ देर बाद उहने फिर कहा, थोड़ा ही रस्ता है, ते चुपचाप चलन लगा। कुछ मिनट होर ते फिर असीं सड़क के कंढे दरख्तां दीआं पालां हेठ बने एक राह दे उत्ते तुरन लगे। थोड़ा अगांह जाण तो बाद वो रुकिया, एक पल वास्ते पिछे वल दी सड़क दा दूर तक जायजा लिया ते फिर एक पगडंडी दे उत्ते चढ़ के झाड़ियां दे एक झुंड वल नूं हो गया। झाड़ियां विच पहुंच के उसनूं मैं ये कहंदे सुणिया, मैं। कुछ पलां बाद फिर एक आकार साडे वल वधिया जिहने साडे नाल बारोबारी हत्थ मिलाया। फिर वो आकार झुकिया ते अपनी किट नूं मोढिआं च पा के सिद्धा हो गया। चंद्रमा की जिन्नी क रोशनी सी उस च मैं इन्ना ही देख सकिया कि सानूं मिलण वाला व्यक्ति दरम्याने कद दा ते गहरे वदन दा सी ते मेरे गाइड दे वांग ये भी फरतीला बहुत लगदा सी। असीं पाल बना ली। सब तो अगे साडा गाइड, दरम्यान मैं ते तीसरे स्थान दे उत्ते साडा नवां साथी। एक होर पगडंडी उत्ते मुड़न तो पहलां साडे गाइड ने कहा कि असीं टार्च नहीं जलावांगे। भावें असीं शहर की आबादी तो चरोकणे दूर निकल आए सां, पर हुण असीं 8-10 घरां दे एक झुंड दे कोल दी गुजरना सी जो 50 तो ज़्यादा करमां दी दूरी दे उत्ते सी। साडे तिन्नां दे कोल एक टार्च सी जिस नूं हर जणा उदों जलाउंदा सी जदों उसने देखना हुंदा कि ਉਹਦਾ पैर पगडंडी ते रखिया जा रहा कि नहीं। ਇਹ जलाउणा अख दे झमकण वांग हुंदा, पल तो भी घट समय दा। जां फिर असीं इस दा बटन उदों नੱਪਦੇ जदों गाइड पैर दी ठोकर मार के संकेत दे दिंदा कि रस्ते उत्ते पत्थर जां कोई होर रुकावट है। हुण साडे वास्ते जरूरी हो गया कि मैं गाइड दे पैरां उत्ते नीझ ला के देखां ते पिछला जणा मेरे पैरां दा ध्यान धरे कि कित्थे रखे जांदे ने। पगडंडी एक निबान दे वल उतरदी सी। हनेरे दे विच इंज लगदा सी जिवें किसी डूंघी खड्ड च उतर रही होवे। पैर टकाउण लई टेक भी मुश्किल नाल मिलदी सी। गाइड एक एक करके पूरे कदम इतिहाद दे नाल टकाउंदा, फिर मेरे कदम की उड़ीक करदा ते इसे तरह मैं अपने तो पिछले दे संबंध विच करदा। इस तरह असीं हेठां उतरदे गए। एक कदम उत्ते एक पत्थर तो अचानक मेरा पैर तिलकिया। इस तो पहलां कि मैं हेठां लुढ़क जांदा गाइड ने मैनूं ठल लिया,
ਪਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਟੇਢੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਖਰ ਪੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਰਚ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਤੋੜਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਛਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੈਰ ਤਾਂ ਕਈ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਐਨ ਮੋਢੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਦਮ ਚਾਪ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਰਦਿਆਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗਾਈਡ ਨੇ ਕਦਮ ਰੋਕ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਟਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ 2-2 ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 5-6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪੰਛੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ 2-2 ਘੁੱਟ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਟਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਪਗਡੰਡੀ ਕਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਝਾੜ ਝੁਖਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ। ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਕੋਈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਛਲ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਹ ਫਟ-ਫਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਗਾਈਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਸੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਗਾਈਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲ ਤੋਂ 4 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਅਧਲੇਟੇ ਹੋਏ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ 3-4 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗਾਈਡ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਤੇ ਝਾੜ ਝਖਾੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਥੋੜੇ ਫਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣੇ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਗਲਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੜਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ 'ਚ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਗੱਡੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਪਗਡੰਡੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਕਿੱਟ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 1 ਘੰਟਾ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਸੂਰਜ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਟ ਉਤਾਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚੋਂ 4x6 ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸੀਟ ਕੱਢੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਈਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸੀ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕਤ ਸਾਂ।
ਸੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੰਡਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ, ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੰਡੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤਰੇਲ ਦਾ ਮੀਂਹ, 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਨੀਵੇਂ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਗਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਣਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। 22-23 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਲਕੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਚੌੜਾ ਮੱਥਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਬਾ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਲਾਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੱਕਣੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੱਬੀ ਵਾਹੀ ਵੱਲ ਸੜਕ ਤੋਂ 20 ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬਾਸੂ? ਬਗਾਲੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਪਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੈਰ ਮੋਚ ਖਾ ਗਿਆ। ਪੈ ਗਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਾਤ ਦੀ ਠੰਡ ਨੇ ਸੱਟ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਬਾਸੂ ਨੇ ਕਿੱਟ ਚੋਂ ਮੱਲਮ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਉਹ ਕੱਖ-ਕਾਨੇ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਪੈਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਨੱਪਤਾ। 2-3 ਹੋਰ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਗਾਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਨਬੀ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ 2-3 ਕਦਮ ਟਿਕਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਧ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦੀ ਸੋਟੀ ਭੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਲਣਾ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਨੇ ਗਰਮੀ ਫੜ ਲਈ। ਚਾਲ ਕੁਝ ਵੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਟਿਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਾਸੂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊ। ਰਾਤ ਜਹੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਚਾਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਬਾਸੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਈ। 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਠੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਦ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਵੇਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੀਸ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੂਰਜ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗਾ ਪੱਧਰਾ ਰਾਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਸੂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ? ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ। ਬਾਸੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਰਾ ਬਿੜਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੀ, ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਭਾਂਪਣ ਦਾ। ਬਾਸੂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਭਾਂਪ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨੀਝ ਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਡੰਡੀ 1 ਤੋਂ 2 ਵਿੱਚ ਪਾਟਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਟਾਰਚ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖਤਾ ਖਾਧੀ, ਪਰ 15-20 ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁਕਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਟਾਰਚ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਲਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲੀਹੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਸੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ 2 ਡੰਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਚੌਲ, ਅਚਾਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਸਕੁਟ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਟਾਰਚ ਬਾਰੇ। ਟਾਰਚ ਹੈ ਜੇ? ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਟਾਰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਜੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਚਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੇ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਸੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਜੇ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਹਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਬਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਬਚੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਸਕੁਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਟਾਫੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਟਾਫੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਸੂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਬਾਇਲੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਦਸਤੂਰ। ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ 3 ਜਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 13। ਇਹ ਵੀ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੌਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਸੂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਚੌਲ ਤੇ ਮੱਛੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਚੌਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਕਰ ਤੇ ਚੌਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਕਾਈ ਗਈ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ੀ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਰੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੌਲ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਘਾਏ ਗਏ। ਕੰਕਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸਵਾਦ ਕਿਰਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਦੇ ਹਲਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਟੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਸੂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੀਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਬਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੀਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਸੁੱਤੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੀਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਸੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਤੀਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਗੌਂਡ ਬੋਲੀ ਨਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਬੰਗਾਲੀ, ਨਾ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਨੈਣ। ਕੋਈ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੌਂਡ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਵੈਲੀ ਲੜਕਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ। ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਬਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੰਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਛੱਤ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਵਿਹੜੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਢਾਰੇ ਹੇਠ 7-8 ਨੌਜਵਾਨ ਕਵਾਇਲੀ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਪੀ, ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸਲੇਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਠੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਉਠਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜਣਾ ਬਾਰੀ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਲ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ। ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕੀਤੀ। 2 ਜਣੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਲੇਟਾਂ ਫੇਰ ਉਠਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਚਾਹ ਨੇ ਅੱਧੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨੇ ਆ ਦਬੋਚਿਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਜਗਾਇਆ। ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਚੌਲ ਤੇ ਮੱਛੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੱਛੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਪੂੰਗ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੀ ਚਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਬਤ ਮੱਛੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕ 'ਚੋਂ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਸੁੱਟਣਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੱਛੀਆਂ ਬਾਸੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕੰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਰਹੀ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਾਹ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਜੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਆਇਆ ਵੰਡੇ ਸਿਰ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਿੜ ਉੱਠਿਆ। ਚਾਹ ਨਾ ਰਹੀ, ਫੀਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੈਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੀਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਯਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਚੰਭਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੰਡਿਆ, ਸੁਕਾਇਆ ਤੇ ਤਹਿ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਬਾਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ। ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੱਭਿਅਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਤੇ ਗੰਦਗੀ। ਸੱਭਿਅਕ ਮਨੁੱਖ ਗੋਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਦਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਗਰੀਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਬੈਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ। ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਵਬਾ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਭੱਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਰਗੇ ਡੈਨ ਉਸਰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਬੈਲੀ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ।
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰੀ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਛਲ ਤੇ ਬੇਵਾਕ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਬਰੀਕੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਯਾਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹ 2.5 ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੰਗੇਪਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਤੋਂ ਹਜੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਮਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਟੋ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫਸਾਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਲ ਗਏ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸਕਾਊਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦਰਮਿਆਨ। ਅਕੈਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਭਰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਓਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਭੀੜ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਪਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ। ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਪੈਰ ਦਾ ਸੁਸਤਾਉਣਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਸੁਸਤੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ 3 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2 ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਾਸੂ ਵੱਲ ਪਰਤਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੈ? 2.5 ਘੰਟੇ। ਉਹਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਾ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਥੱਕੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਮਨੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੇ ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਕਿੱਟਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਵਨ ਤੁਰੇ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਫਾ, ਫੇਰ ਕੂਚ, ਕਿਆਮ, ਕੂਚ ਤੇ ਫੇਰ ਕੂਚ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਗੌਂਡ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਸੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਸਕਾਊਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਵਧਾ ਲਈ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਰਦਾ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਕਤਾਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਸਕਾਊਟ ਇਕੱਲਾ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੋਈ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2 ਜਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈ ਉਹ ਸੀ 1, 2, 3 ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਖੇਮੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਹਰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬਲਬ ਜਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸੇ ਇਸ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਵਿਖਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੰਬੂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪਾਈ। ਇਹ ਰਸੋਈ ਘਰ ਸੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਵਲ ਖਾਂਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ 30 ਗਰੀਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ। ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ, ਸਲਾਮ ਕਹੀ ਗਈ। ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਗੌਂਡੀ, ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤੇਲਗੂ, ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਨੇ ਸਭ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਤੇ ਗਲਾਸ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਰਸੋਈ ਖਾਨੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪੱਥਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਦਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਰਸੋਈ ਪੇਟ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰੀ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਜਣੇ 2-2 4-4 ਦੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 7ਵਾਂ ਸਾਂ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੱਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਓ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਈ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਪਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚਲੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਤਚੀਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਂਡ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੁਝ ਤੇਲਗੂ, ਕੁਝ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੂਹ ਦੇ ਖਿੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਾਈ ਬੋਲੀ ਓਪਰੇਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਗਾਨੇ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੌਣ ਦਾ ਵਕਤ ਚਰੋਕਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ ਕੁਝ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਵਜੇ ਬੱਤੀ ਬੁਝਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੈਅ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਦੇ ਸੀਟੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਖੇਮਾ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਥਕਾਵਟ ਨੇ ਚੂਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨੀਂਦ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੱਬ ਲਿਆ।